esteemed guest, Mr. U.T. Gada, Speaker of Karnataka Legislative Assembly. I welcome you, sir. Also, I would like to extend to our esteemed guest, Mr. Farooq sir. I welcome you, sir. I would like to welcome all the dignitaries on the dais. We welcome you all. And also, I would like to welcome BCF Hostel Warden. I welcome you, ma'am. Gratitude and joy that we welcome our Honorable U.T. Karan, the Speaker of the Karnataka Legislative Assembly and our beloved MLA to this blessed gathering. In this holy month of Ramadan, where the essence of generosity and kindness shines the brightest, Kader sir has truly exemplified these virtues. When we reached out to him requesting iftar and sahri provisions for the entire 30 days, he did not hesitate even for a moment. With just one call, he assured us of his support, ensuring that we never faced any difficulty. And today, despite his many responsibilities, he is here among us, breaking his fast with us. This is the mark of a true leader, a leader who serves with sincerity, selflessness, and a heart full of compassion. Sir, from the depths of our heart, we the students of Minority Girls Hostel Konaje extend our sincerest gratitude. May Allah bless you immensely, grant you endless success, and elevate you even greater heights. We pray that your leadership extends beyond Karnataka and inspires the entire nation, inshallah. Jazakallah khair for being with us today. A special thanks to Nasir Nadupadu sir, who upon Father sir's instruction made sure we had everything we needed. Your dedication has not gone noticed and we are forever grateful, sir. We also like to extend heartfelt gratitude to all those distinguished guests present here. Your presence makes this event even more successful. Thank you. And last but not the least, we also express our heartfelt gratitude to our warden, Ratnamma ma'am, and to each and every one of you present here for making this gathering even more special. Let us always remember that the act of kindness and generosity never go unnoticed by Allah. As the Prophet ﷺ said, the believer's shame on the day of resurrection will be his charity. May Allah accept our fast, our prayers, and the generosity of those who serve the community. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸನ್ಮನಸ್ಸು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನ ಒಟ್ಟಾದರೆ, ಒಂದು 10 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನವರು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಜನ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವನು ನಾನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಜನರಿಗಿರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರಮ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೇಲಿರಲಿ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿರುವ ಜನರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಶುಭಾಶಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, Dharma sir, for enlightening our occasion. Now I'd like to invite our most respected dignitary, Dr. U.T. Karan sir. ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹುಶಃ 2 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಿಘ್ನವಾದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಇಫ್ತಾರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂವಾದದ ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಂಚುವಂತ ಕೆಲಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಬಹುಶಃ ನಡುವ ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೋದರರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ತಾರ್ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಾಸೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅವರಿಂದ ಏನೇನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ರು.
ಇದೇ ಮಾತಾಡಿ ಈ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಇಂದ ಅದು ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಟ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವೆಲ್ಲರ ಅಭಿನಂದಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಹನೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ತು ಬಸ್ಸಿನ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕಾಯ್ದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ಯಾವೊಂದು ಮಾತುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಯಾವ ಒಬ್ಬನೇ ಇರುವಂತರು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದರ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸಬದ್ಧ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಭಾರತ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಮಗು ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಾಗ 1.4 ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಗು ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾತಿ ನರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡುದಿಲ್ಲ. ಮಗು ಬದುಕಬೇಕು, ತಾಯಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ತರದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕೂಗುವುದಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಶಬ್ದ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದ ಆಗುವುದು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೂಗು ಮುಂದಿದೆ, ಕಿವಿ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಎರಡು ಕಣ್ಣಿದೆ, ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕಿವಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡ್ತದೆ, ಮೂಗನ್ನು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತದೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಕಾರ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಲಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿ, ಯಾವ ಧರ್ಮ, ಯಾವ ಮತ ಏನು ನೋಡದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಟಬೇಡಿಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಒಂದೇ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಾಜ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಿಶ್ವಾಸವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಾವು ವೀಕನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಸಂತೋಷ ನೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಕಾಶ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬರಗಾಲ ಬರೀತಾನೆ, ನಾನು ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದೆ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನನ್ನಿಸ್ತದೆ, ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಭೂಮಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಭಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ನರಕವನ್ನಾಗಿ ನಾವೇ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾವನೆ. ಅದನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಶಿಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೋದರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಅವಕಾಶ ಆಗಲಿ. ಬಹುಶ ವೀಕ್ಷಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಿಸಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 20-30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಪುರ ಯುಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗದಾದ್ರೆ ಅದು ಯುಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಪುರಗೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಗದೆ ವೃತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡೋದಲ್ಲ, ನೀವು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ಕಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವತ್ತೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ನಮಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಆಶ್ರಮದ ನಂತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಶ್ರಮ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಾನು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಷ್ಟು ಇದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಾಕದು ಆಶಾವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ 2 ವರ್ಷಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ಯುಟಿಕಾದರ್ ಹಾಗೂ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿಂದ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೊಸತಲ್ಲ, ಅವರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತು ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ. ಯುಟಿಕಾಸ್ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದ ಸೌಂದರ್ಯಯುತ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿರುವ ಸಚಿವರು ನಮ್ಮ ಯುಟಿಕಾದರ್. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸತತವಾಗಿ 5 ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ತುಂಬ ಸರಳವಾದದ್ದು ಹಾಗೂ ಸದಾ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಂತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಇವರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಕೊನಜೆ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೆನಪಿಲ್ಲ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗದಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಇನ್ನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ. ಇಫ್ತಾರ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ರಂಜಾನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ರಂಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಸಲ ಬರುವ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ. ಹೇಗೆ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ರಂಜಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಸಲ ಬರುವ ಹಬ್ಬ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು 1 ತಿಂಗಳಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ರಂಜಾನ್ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ತಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1 ದಿನದ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಉಪಹಾರವನ್ನು ಇಫ್ತಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪಹಾರ ಬಿಡುವ ಸಮಯವನ್ನು ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇಫ್ತಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ, ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಂತ. ಮಂಗಳೂರು ಕೊನಜೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. 1-2 ಸಲ ಲೆಟರ್ ಬರೆದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಮುಗಿಸಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತೊಂದರೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು.
ಸೈತೆ ಪೋನ್ ಮಾರೆ ಏ ರಕ್ಷಣ್ ಬ್ರೋ ಇರ್ದಾನೆ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಒಪ್ಪಾಡು ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ದಾನೆ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಉಡು ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೀನಿ ಐಕದಾಯ ಮಾರೆ ಮುಸುಂಟು ಮಲ್ಲ ಮೂಡ ತಿಂತಿನ ಮುಜ್ಜು ತಲಕ ಮಲ್ಪೋರೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ತನಾಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಉಂತುಜಿ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ನಿಖಲ್ ಈತ್ ಕಾಸು ಮಲ್ಪೋರೆ ನಿಖಲ್ ಕೊಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೇರ ಆಪುಜ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೆರುಂಡಿ ಆಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಕೇಂಡ ಒರಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಪರಂಗದ ಪದಂಗೆ ಅದು ಪೋತುನ್ ನಿಖಲ ಪದಂಗಿನ ಕೊಡೋದು ನಾಯಿಗೆ ಬಾಡ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ಸೀದಾ ತೊಕ್ಕೊಡ್ದ ಅನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಇ ಎಮ್ ಐ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಝೀರೋ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಡೆಮೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಉಂಡಾ ಉಂಡೋ ಮಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡಾ ಮೆಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ದಾದಾ ಉಂಡೋ ಚುಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟೆ ಇಂದೇ ಇಂದೇ ಈದಾದ ಪುಂಡಿ ಬೇಯ್ತನಂತು ಇನ್ನ ಅತ್ತಿ ಬಗ ಒತ್ತುವ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಅನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯವೆ ಆತ ಪಕ್ಕ ಪೋರ ಮಾರೆ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾ ಬೈಕ್ ನೆಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಕೂಡ ಬಲ್ತಾನ ಮಾರ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ ಅಪ್ಪ ಕಂಡ ಇತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅನು ಮೊಬೈಲ್ ಸೆಂಟರ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ದ ಬರಿಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೈತಿ